पिछले 4 साल 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਬਕ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ गिरफ्तार। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵੀਨ ਮਸੂਦ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। कराची च मीडिया नाल गलबात करदे होया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होरां दा आखना सी कि आवाम नूं चंगी तरह पता है कि मुल्की मईशत दा सत्यानाश किन्ने कीता है। जदों साडी सरकार आई ते उस वेले डॉलर 186 रुपइयां दा सी। सानू ये आख्या जा रहा है कि साडी सरकार कारण डॉलर 200 रुपये ते अपड़ गया है। मैं ये पूछना चाहना हाँ कि 186 रुपया ते जदों अपड़िया उदों भी साडा ही कसूर सी। जिहड़े 4 साल च शैवां दे मुੱਲ कई गुना वध गए ने उहदे च भी साडा ही कसूर है। कौमां इंज नहीं बनदियां, बैंक तो कर्जा लिया फिर माफ़ करा लिया। कौमां नूं वक्त अते सरमाए दी कदर करनी चाहिदी है ते फिर ही तरक्की होंदी है। इमरान खान ने अपने वल्लों साडे लई जाल विछाया है। इमरान खान दी सरकार दे दौर च मैनूं कोई एक मनसूबा दसो जिहड़ा तोड़ चढ़िया होवे, जबकि खजाने च कख नहीं बचिया। सारा पैसा कित्थे लगा है, मैनूं इस गल दा ते हिसाब दे दिओ। गलती हर किसी कोलों हो जाती है, पर माफ़ी मंगना चंगी गल है, ढीठ बनना चंगी गल नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ होरां दा आखना है कि मैनूं नवाज शरीफ अते शहबाज शरीफ ने बस अवाम दी खिदमत दा दर्स दिता है। मैं इमरान खान वांगू पिछली सरकार दे रोने रोन नहीं आया। असी काम करना है ते लोकां दी खिदमत करनी है। उन्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां होया आख्या कि गरीब आवाम दे मूँह तो रोटी भी खो लेना अकलमंदी नहीं। अज तो पंजाब च 10 किलो आटे दा थैला 650 दी बजाए 490 रुपइयां च लभेगा। उन्हां आख्या कि असी 45 लाख टन कनक दी खरीदारी कर लईए। असी 2200 रुपये फी मन दे हिसाब नाल वाही बीजी करन वालियां कोलों कनक खरीदीए अते ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। इस्लामाबाद च मरियम औरंगजेब होरां प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां होया आख्या है कि पीटीआई दे नाल वफादारी बदल के हमजा शहबाज नूं वोट देण वाले मैंबरां नूं कट भी दिता जाए तां भी ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सीटां पूरीਆਂ ने। इस करके इलैक्शन कमिशन दे किसी फैसले नाल नून लीग दी सरकार नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਸ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਖੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ उस केस की भी इंज ही परख परचोल की जाए तो इस गल ते गौर किया जाए कि वह फैसला भी छेती आ जाए। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल वफादारी बदल के हमजा शहबाज नूं वोट देने वाले 5 मैंबरां नूं डी-सीट कर दिता है। यानी उन्हां दी सियासत ते सारी हयाती लई पाबंदी ला दी गई है। सुप्रीम कोर्ट दे फैसले च बस उन्हां दे वोट नूं रद्द करन दा आख्या गया सी ते डी-सीट करन वाले मामले नूं अदालत ने इलैक्शन कमिशन ते सौंप दिता सी ते आख्या गया सी कि हुण इलैक्शन कमिशन इस मामले ते जो फैसला करेगी उहदे तों अदालत नूं कोई एतराज़ नहीं होएगा, बेशक वो फैसला इन्हां मैंबरां दे हक च होए या इन्हां दे खिलाफ होए। अज इलैक्शन कमिशन ने भी अपना फैसला सुना दिता है ते इन्हां मैंबरां नूं सारी हयाती वास्ते डी-सीट कर दिता है। याद रहे कि इन्हां नूं डी-सीट करन वास्ते अर्जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिती सी। इलैक्शन कमिशन दे फैसले ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दे प्रधान चौधरी परवेज इलाही होरां दा आखना है कि फैसला बहुत वधिया आया है ते इलैक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान दी जमहूरीयत नूं बचा लिया है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਤਬੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 134 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 186 ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀਏਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਵੋਟ ਥੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੈਸਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਸਗਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ